بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں لیسن 38 کی ایکسرسائز ہے ضعف الفراغ فی الجمل الآتیہ نعتن مناسبا۔ مطلب آپ کو بلینکس کے اندر، خالی جگہوں کے اندر جملوں میں موجود ایڈجیکٹو یا صفت کو رکھنا ہے۔ اور یاد دہانی کرا دیں، ہم نے اس سے پہلے مرکب یا کمپاؤنڈ پڑھا تھا جس میں موصوف صفت کو پڑھا تھا۔ موصوف ایک نام ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم کچھ خوبی یا خامی بتا رہے ہوتے ہیں، اور صفت اس کی خوبی یا خامی کو کہتے ہیں۔ تو آئندہ آنے والی مثالوں میں ایک نام آپ کو دیا جائے گا، اس کے تعلق سے کوئی ایک صفت آپ کو سلیکٹ کر کے اس کو فل کرنا ہے۔ تو اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ موصوف جو ہوتا ہے، تمہارا وہ کھانا سسٹر سبیہ خان مائک آف کیجیے۔ ان کے پاس بھی ہے۔ سسٹر سبیہ خان مائک آف کیجیے۔ سسٹر سبیہ خان مائک آف کیجیے پلیز، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ تو موصوف ایک نام ہوتا ہے، ایک جس کے بارے میں ہم کچھ بتاتے ہیں، اور صفت ایک کوالیفائنگ ناؤن ہوتا ہے، یا کوالیفائڈ ناؤن جو ہوتا ہے وہ موصوف ہے، اور جو کوالیفائی کر رہا ہوتا ہے، جو کچھ بتا رہا ہوتا ہے، وہ صفت ہے یا ایڈجیکٹو ہے۔ اور یہ 4 کنڈیشنز میں اپنے موصوف کو فالو کرتا ہے۔ صفت جو ہے وہ 4 حالتوں میں اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے۔ انگلش یا اردو میں ہم جب بولتے ہیں تو پہلے صفت بولتے ہیں، پھر بعد میں موصوف بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں کہنا ہے خوبصورت لڑکی، خوبصورت یہ ایک صفت ہے لڑکی کی، لڑکی موصوف ہے۔ اسی طرح انگلش میں آپ کہیں گے بیوٹیفل گرل، لیکن جب آپ اس کی عربی بنائیں گی تو بنتن جمیلتن کہیں گی، مطلب پہلے موصوف کو رکھیں گی۔ تو یہ عربی جو ہے اردو اور انگلش سے اس طرح الگ ہے۔ اس بات کا خیال رکھ کر اب آپ کو آئندہ آنے والے جملوں کو پورا کرنا ہے۔ یہاں پر ایک جملہ ہے خدیجہ طالبتن، خدیجہ طالبہ ہیں، کوئی فل کیجئے، نیچے آپشن بھی دے رکھے ہیں جی۔ مائک آن کر کے آپ کو اس سینٹینس کو پورا کرنا ہے۔ کون کریں گی پلیز کیجئے۔ خدیجہ طالبہ ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں؟ جو 4 آپشن نیچے دیے گئے ہیں، چاروں میں سے کوئی بھی ایک آپ فل کر سکتے۔ مجتہدۃ، تو اس کا مطلب ہوگا خدیجہ ایک ہارڈ ورکنگ یا محنتی طالب علم ہے، طالبہ ہے یا اسٹوڈنٹ ہے۔ لیکن یہ آپ چاروں ہی یہاں پر طالبہ کے ساتھ چاروں لفظ استعمال کر سکتی ہیں۔ خدیجۃ طالبۃ ذکیۃ، ذہین ہے۔ طالبۃ جدیدۃ، نیو اسٹوڈنٹ ہے۔ طالبۃ قدیمۃ، پرانی اسٹوڈنٹ ہے۔ یہاں پر ہم صفت رکھ رہے ہیں موصوف کے ساتھ میں، کیونکہ طالبہ واحد تھا اس لیے موصوف ہے، تو اس کی صفت بھی ہر 4 صورتوں میں صفت واحد ہی تھی۔ کیونکہ طالبہ مؤنث ہے، موصوف مؤنث ہے، اس لیے ہر 4 صفت کو مؤنث ہی لایا گیا، اور نکرہ ہے، عام نام ہے، اس لیے اس کی صفت بھی عام لائی گئی ہے، اور طالبہ پر پیش ہے اس لیے صفت پر بھی پیش ہے۔ ان 4 حالتوں میں موصوف اپنی صفت کو فالو کرتا ہے یا کرتی ہے۔ اور ترجمہ کیسے کریں گے؟ خدیجہ محنتی طالب علم ہے، یعنی پہلے صفت کا اور پھر موصوف کا۔ اردو یا انگلش میں ایسا نہیں ہوتا، اردو یا انگلش میں پہلے صفت بیان کی جاتی ہے، پھر بعد میں موصوف لکھتے ہیں۔ جیسے کالی بلی، خوبصورت لکھائی، یا اچھی لڑکی، نمازی بچہ، تو صفت کو پہلے رکھتے ہیں، لیکن عربی میں پہلے موصوف کو رکھتے ہیں، پہلے کسی کے نام کو رکھتے ہیں جس کی آپ کو تعریف یا خوبی خامی بیان کرنی ہو۔
ترجمہ کے وقت بھی عام طور پر زیادہ تر صفت کا یعنی بعد والے لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں، حالانکہ کہیں کہیں اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر حالات میں صفت کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے۔ اور یہاں ان 4 جملوں کو بنا کر دکھایا گیا ہے۔ خدیجۃ طالبۃ مجتہدۃ، خدیجہ ایک ہارڈ ورکنگ یا محنتی طالبہ ہیں۔ خدیجۃ طالبۃ ذکیۃ، خدیجہ ایک ذہین یا سمجھدار طالبہ ہیں۔ خدیجہ طالبۃ قدیمۃ، خدیجہ پرانی اسٹوڈنٹ ہے یا طالبہ ہیں۔ خدیجۃ طالبۃ جدیدۃ، خدیجہ نئی طالبہ ہیں یا نیو اسٹوڈنٹ ہے۔ اب اگلا جملہ ہے خالد تاجر۔ کیا آپ اپنی طرف سے، آپ میں سے کوئی اپنی طرف سے اس کو کوئی فل کر سکتا ہے؟ خالد تاجر، خالد تاجر ہے، اردو میں بھی بنا سکتے ہیں آپ لوگ۔ اس میں کوئی ایک صفت لگانی ہے۔ چلیے آپشن دے دیتے ہیں، اب فل کیجیے۔ ماہر، ایماندار، خالد تاجر امین، ایماندار۔ یہ الفاظ کے معنی یاد رکھیے گا پلیز۔ باجی ماہر بھی آ سکتا ہے۔ ماہر، جی ماہر مطلب ایکسپرٹ، جی ایک ہنرمند تاجر ہے یا بزنس مین ہے۔ خالد تاجر جملۃ، ہول سیلر ہے۔ جملہ ہول سیل کی عربی ہوتی ہے جملۃ، تاجر جملۃ، اور ایک رچ بزنس مین ہے، تاجر مینس بزنس مین۔ خالد تاجر غنی۔ اب یہاں پر پہلا جو جملہ تھا اس میں طالبہ کی ہمیں صفت لگانی تھی، یہاں پر تاجر کی۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ مؤنث تھا اور یہ مذکر ہے۔ تاجر لفظ مذکر کے لیے ہر 4 صفت جو ہیں وہ مذکر ہی لائی گئی ہیں۔ امین، اگر مان لیجئے کوئی بزنس مین، بزنس پرسن جو ہے اور یا تجارت کرنے والی کوئی اگر لڑکی ہوتی تو یہ جملہ کس طرح بنتا؟ تاجر امین۔ اس کا فیمیل ورژن کیا ہوتا؟ تاجرتن امینتن۔ بہت اچھا، سسٹر فوزیہ نے پہلے تاجرن کو چینج کیا تاجرتن۔ کچھ ایک آواز ہمیں امینتن آئی، صرف امینتن چینج کرنے سے جملہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے۔ تاجرتن امینتن، تجارت کرنے والی عورت ایماندار ہے۔ پھر تاجرن امینن کو اگر دیکھتے ہیں تو تاجرن یہ واحد ہے، نکرہ ہے، اس لیے امینن نکرہ ہے۔ تاجرن پر پیش ہے اس لیے امینن پر پیش ہے۔ ہر 4 حالتوں میں موصوف اپنی صفت کو فالو کرتا ہے، صفت اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے۔ صفت بعد والا لفظ ہے، وہ اپنے موصوف کو فالو کرتا ہے۔ اصل میں صفت تو ہاں بالکل اس کا کوئی اعراب تو اپنا نہیں سیٹ نہیں ہوتا، لیکن موصوف کی وجہ سے اس پر اعراب آتا ہے، جو بھی موصوف کا اعراب ہوگا۔ موصوف کے لیے ہمیں عربی میں دیکھنا پڑتا ہے کہ جملے میں کیا چیز بن رہی ہے، وہ الگ بحث ہے۔ اور تاجرن جو ہے وہ سنگولر ہے، اس لیے ان کی صفات بھی سنگولر لائی گئی۔ اب اگلا جملہ ہے الانکلیزیت لغت، مطلب انگریزی زبان۔ انگلش از دا ڈیش لینگویج۔ سہلۃ، صعبۃ، عالمیۃ، اجنبیۃ۔ بتائیے ذرا، فل کیجیے ذرا، اور اس جملے کو کون بتا سکتا ہے؟ موصوف اگر لغتن کے ساتھ سہلۃ، صعبۃ، عالمیۃ، اجنبیۃ اگر لگائیں تو کوئی سمجھا سکتی ہیں اس موصوف صفت کو؟ کوئی بھی آپ میں سے؟ جو تفصیلات ہم بتا رہے تھے اب آپ میں سے کسی ایک کو بتانی ہے، بتائیے پلیز۔ میں بتا رہی ہوں، جی جی بالکل۔ لغتن کے مناسبت سے سہلتن یا چاروں جملے میں آئیں گے تو مؤنث ہے، بولتا ہے، اس کی وجہ سے سہلتن میں بھی بولتا ہے۔ ماشاء اللہ، جی بالکل ٹھیک۔
ایک 4 چیزوں میں آپ کو कंपेयर करना है. एक आपने मुअन्नस दोनों को बताया, लुगतन और सहलतन मुअन्नस है. दूसरी चीज क्या है जो सिमिलर है, कोई और भी बता सकती हैं? दूसरा ये है कि ये इसमें नकिरा है, लुगतुन, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आता है, तो इसमें नकिरा या कॉमन नाउन होता है वो, इसीलिए इसकी सिफत भी सहलतुन, सआबतुन, आलमियतुन, अजनबियतुन, चारों में से आप कुछ कुछ भी रखें या इसके अलावा भी कुछ रखते हैं. इंक्लीजियतु अंग्रेजी जबान या इंग्लिश, लुगतुन जबान, बोली या जबान को लुगतुन कहते हैं. सहलतुन आसान है, इंग्लिश आसान जबान है, इंग्लिश मुश्किल जबान है, इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज है, आलमी जबान है, इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, मतलब गैरों की जबान है. 2 बातों में मुताबिकत हो गई, एक तो दोनों मुअन्नस हैं, दूसरा दोनों नकिरा हैं, कॉमन नाउन है. तीसरी कोई पहचान किसी को समझ में आ रही हो? 4 बातों में मुताबिकत आपको ढूंढनी है. बाजी इनक्लीजतुन मौसूफ है, और जो हम बोल रहे हैं कि जो सारी इसकी सहालतुन, ये उसकी सिफत है. इंक्लीजियतु, यहाँ पर इंक्लीजियतु को नहीं, लुगतुन मौसूफ है जी 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 ना, हाँ. क्योंकि वो अगर आप, इसलिए नहीं है, हम बता भी दें आपको, देखने जी में ऐसा लग रहा है कि हाँ उस पर वो भी मुअन्नस है, उस पर भी पेश है, इसलिए नहीं है क्योंकि उस पर अलिफ लाम आ रहा है और यहाँ पर किसी भी सिफत पर अलिफ लाम नहीं, तो अलिफ लाम में भी मुताबिकत होना जरूरी है. वो ये कॉमन नाउन है, वो प्रॉपर नाउन है अल जी इंक्लीजियत. जी 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 जी. और ये हम अभी कंपेयर कर चुके हैं हाल ही में कि लुगतुन इसमें नकिरा कॉमन नाउन है, इसलिए ये चारों सिफात कॉमन नाउन. तो 2 बातें तो, एक बात तो बहुत साफ समझ में आ जाती है कि गोलता अगर है तो मुअन्नस ला रहे हैं. दूसरा हमने बता दिया कि कॉमन नाउन है, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के साथ अक्सर अल्फाज को हम कॉमन नाउन या आम नाम कहते हैं अरबी में अक्सर औकात, हालांकि कुछ जगह इसके खिलाफ भी हैं. तो बहरहाल तीसरी वजह है दोनों पर पेश का आना, लुगतुन सहलतुन, लुगतुन सआबतुन, दोनों पर पेश है या 2 पेश है, ऐसा भी कह सकती हैं. अलबत्ता दोनों की हालत रफ़ाई है, रफ़ा स्टेटस में है, पेश स्टेटस में है, पेश के हाल में है. चौथी और आखिरी वजह यह है कि लुगतुन भी वाहिद है, सहलतुन भी वाहिद है, क्योंकि आप तस्निया और जमा के बारे में पढ़ चुकी हैं. तस्निया आनी या आईनी होता है और जमा ऊना या आतुन होता है. आसानी से ये समझ लीजिए कि हम लुगतुन सहलतुन में इन 2 लफ्जों को मौसूफ सिफत मान रहे हैं. मौसूफ सिफत ऐसे 2 लफ्ज होते हैं जो आम तौर पर बराबर बराबर आते हैं और दोनों 4 चीजों में एक दूसरे को मैच करते हैं. और अरबी में मौसूफ पहले आता है, सिफत बाद में, हालांकि इंग्लिश और उर्दू में सिफत पहले आती है, मौसूफ बाद में. इसीलिए उर्दू में अगर तर्जमा करेंगे तो पहले सिफत बोलते हैं, पहले खूबी या खामी को बताते हैं. जैसे यहाँ पर अगर कहा गया लुगतुन सहलतुन, तो आप में से कोई बताइए तर्जमा क्या होगा? सहलतुन, लुगतुन सहलतुन, आसान जबान. इंग्लिश आसान आसान जबान. जुबान है. हाँ, लुगतुन सहलतुन का आसान जबान, और अल इंक्लीजियतु लुगतुन सहलतुन, इंग्लिश या अंग्रेजी आसान जबान है. अगर ये बात इसको समझने में किसी को कोई परेशानी हो तो प्लीज पूछ सकती हैं. यहाँ पर है अल काहिरतु मदीनतुन, काहिरा शहर है, आपको बताना है कैसा शहर है. कबीरतुन कदीमतुन जमीलतुन, और आखिर में मुज़दहिमतुन, क्राउडेड सिटी. तो जैसे अभी पीछे डॉक्टर शाहीन ने इसके बारे में बताई चंद बातें, अब आप में से कोई और 4 बातें बताइए मौसूफ सिफत के बारे में. इसमें मौसूफ क्या है, क्यों है, कैसा अमल होता है मौसूफ का. अगर आप में से कोई बताएंगी तो बेहतर है. हम नाम ले लेते हैं. आप सुमैया, आप ट्राई कीजिए. पहले तो अल काहिरतु मदीनतुन
के जुमले को मुकम्मल कीजिए। मैया बेटा माइक ऑन कीजिए। जी मैम। कोशिश कीजिए इसको बंद। जी यस मैम। और कोई ट्राई करना चाहेंगे? सिस्टर ज़किया आप माइक ऑन कीजिए प्लीज। अल काहिरतु मदीनतु, अल ये काहिरतु मदीनतुन, और नीचे 4 ऑप्शन में से कोई भी एक पसंद का कभी आप अपना ऑप्शन ले लीजिए, फिर ये जुमला मुकम्मल होगा। अल काहिरतु मदीनतुन कबीरतुन, कबीरतुन। काहिरा, अब तर्जुमा कीजिए। काहिरा काहिरा मदीने में मदीने का बड़ा शहर है, क्योंकि मदीनतुन नहीं कबीरतुन आ गया का की के। नहीं नहीं, ऐसा आज की क्लास में काकी के कहीं नहीं आया, यही बताना चाह रहे थे। अच्छा अच्छा, अच्छा। लफ्ज मदीना, असल में आपके पास एक मुश्किल जुमला भी आया। मदीना जो है वो सिटी को भी कहते हैं, और मदीना वो खास जगह भी है जहाँ पर अल्लाह के नबी ने हिजरत की। तो जी यहाँ पर शहर मुराद है, वो मदीना मुराद नहीं है। अल्लाह के नबी का शहर अच्छा मुराद नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अच्छा सिटी अच्छा मुराद है। तो काहिरा, अच्छा। अब तर्जुमा करके देखिए। अल काहिरतु मदीनतुन कबीरतुन, करिए जरा तर्जुमा। काहिरतु मदीन, कोई और, जी किसी और को आ रहा है तर्जुमा? काहिरा बड़ा काहिरा शहर है। कदीमतुन, काहिरा मदीना का पुराना बड़ा शहर है। चलिए, आपने तर्जुमा किया, बेहतर है, लेकिन ये तर्जुमा नहीं होगा। सिस्टर फातिमा आप क्या बता रही थी? सिस्टर फातिमा। काहिरा काहिरा बड़े काहिरा बड़े शहर में है। माशाल्लाह सबने कोशिश की, लेकिन करीब करीब जवाब है। इसका तर्जुमा होगा, हम अगर आपने मौसूफ सिफत को ऊपर समझ लिया होता तो तर्जुमा आ जाता। यहाँ पर ये बात बिल्कुल तय है कि किसी को भी मौसूफ सिफत समझ में नहीं आया। अब ये आप ये समझिए कि ये आप आखिरी बार सुन रहे हैं मौसूफ सिफत का तर्जुमा कैसे होता है, और फिर हम आपका नाम लेकर अगले जुमले का तर्जुमा कराएंगे। सबसे पहले अल काहिरा, यानी काहिरा मदीनतुन शहर है। अगर इसमें आगे कुछ भी ऐड नहीं करें, सिर्फ इन 2 लफ्जों को देखें, तो इसका मतलब होता है अल काहिरतु मदीनतुन, काहिरा एक शहर है। ये भी मुकम्मल जुमला है, लेकिन हमें जुमला मौसूफ सिफत में बनाना है, क्योंकि हम मौसूफ सिफत को पढ़ रहे हैं। अब हमने यहाँ कबीरतुन लगा दिया ऑप्शन के हिसाब से, तो तर्जुमा होगा, मौसूफ सिफत में हमने क्या पढ़ा था? पहला मौसूफ होता है और दूसरा सिफत। इस हिसाब से मदीनतुन मौसूफ हुआ और कबीरतुन सिफत। और हमने ये भी बताया था कि जब तर्जुमा आप करेंगी तो पहले कबीरतुन का करेंगी, पहले बाद में लिखे हुए लफ्ज यानी सिफत का करेंगी। तो कैसे करेंगी? काहिरा बड़ा शहर है। काहिरा मदीने का काहिरा बड़ा शहर है, कितना तर्जुमा गलत हो गया? काहिरा एक बड़ा शहर है या काहिरा बड़ा शहर है? याद रखिए, मौसूफ सिफत का तर्जमा करते वक्त बाद में लिखा हुआ लफ्ज जिसे सिफत कहते हैं, उसका तर्जमा पहले करते हैं। और का के की कुछ नहीं बोलना है, वो मुजाफ मुजाफ इलैहि में होता है। मदीना एक बड़ा शहर है, या मदीना बड़ा शहर है, सॉरी काहिरा एक बड़ा शहर है। यहाँ पर मदीना का लफ्ज नहीं लाना है, मदीना का ट्रांसलेशन करना है शहर, क्योंकि मदीना का मतलब यहाँ पर सिटी के लिए गए हैं। मदीने से मुराद ये वो मदीना नहीं है जिसमें अल्लाह के नबी ने हिजरत की थी। अच्छा, अब अगला ऑप्शन लेकर कोई आप में से कोई तर्जुमा कीजिए। अल काहिरतु मदीनतुन कदीमतुन, इसका कौन तर्जुमा करेगा? अल काहिरतु जमीलतुन मदीनतुन जमीलतुन कदीमतुन। नहीं, काहिरा कदीमतुन, सुनिए सुनिए, होल्ड अप। कदीमतुन से करना है, पहले सेकंड ऑप्शन को लीजिए।
قاہرہ पुराना शहर है, काहिरा पुराना शहर। قاہرہ پرانا شہر ہے. ایک پرانا شہر ہے یا پرانا شہر ہے، دونوں طرح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ترجمہ. اب آپشن 3 کے ساتھ کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ابھی جواب نہیں دیا ان سے پوچھتے ہیں. سسٹر اقرا آپ مائک آن کیجیے اور اس کا ترجمہ بتائیے. القاہرۃ مدینۃ جمیلۃ. القاہرۃ مدینۃ جمیلۃ. قاہرہ ایک خوبصورت شہر ہے. ماشاء اللہ. اب سب کا ترجمہ ٹھیک ہو رہا ہے کیونکہ سب کو یہ معلوم ہو گیا کہ صفت کا ترجمہ پہلے کرنا. پھر لاسٹ آپشن ہے، اور سسٹر سبیحہ خان اگر آپ ترجمہ کریں. القاہرۃ مدینۃ مزدحمۃ. مدینۃ مزدحمۃ، اس کا ترجمہ اگر آپ کر بتائیں تو. سسٹر سبیحہ خان مائک آن کیجیے پلیز. قاہرہ شہر کراؤڈیڈ ہے، جی، بھیڑ بھاڑ والا. قاہرہ شہر کراؤڈڈ ہے. کیونکہ آپ کا کراؤڈڈ اس لیے بعد میں آیا کیونکہ آپ نے انگلش کو کوٹ کیا وہاں پر. لیکن اگر ہم نے اردو کیا تو ویسے ٹرانسلیشن ٹھیک ہے کیونکہ اردو میں پہلے ہی آتا ہے. لیکن اگر اردو میں کریں گے تو اگر کراؤڈ کو ہم اردو ٹرانسلیشن کریں تو بھیڑ بھاڑ. آپ کریے ذرا. بھیڑ بھاڑ والا شہر ہے. بھیڑ بھاڑ والا شہر. بالکل جی. قاہرہ بھیڑ بھاڑ والا شہر ہے، یعنی صفت کا ترجمہ پہلے کر رہے ہیں. یہ تو ترجمہ کرنے کی تعلق سے چیزیں تھی. دوسری بات یہ کہ آپ پہچانیں گے کیسے. آپ ابھی مضاف مضاف الیہ اور موصوف صفت، یہ اس میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. کیسے آپ ڈفرینشیٹ کریں گے؟ تو موصوف صفت کے لیے ضروری ہے دو لفظ ایک سی شکل کے آئیں، پہلا بھی مؤنث دوسرا بھی مؤنث، پہلے پر بھی پیش دوسرے پر بھی پیش. جیسے مدینۃ کبیرۃ مان لیجیے لکھا ہے تو مدینۃ بھی مؤنث ہے کبیرۃ بھی مؤنث ہے بیکاز آف راؤنڈ تھا ایٹ دا اینڈ. یا پھر مدینۃ بھی نکرہ ہے دو پیش ہے، کبیرۃ بھی نکرہ ہے دو پیش ہے. اور مدینتوں کے اوپر مدینتن سنگولر ہے کبیرتن بھی سنگولر ہے. ڈوول اور پلورل کو آپ جانتی ہیں، آنی اونا سے ڈوول اور پلورل کا پتہ چلتا ہے. تنوین ہو دو زبر دو زیر دو پیش تو عام طور پر وہ واحد ہوتے ہیں. تو یہ سنگولر فارم میں ہے مدینتن بھی اور کبیرتن بھی. ان چار چیزوں میں ان چار طریقوں سے یہ موصوف صفت ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے؟ چار چیزوں کو یاد رکھیں اس لیے کہ آپ مضاف مضاف الیہ نہ سمجھیں اس کو. مضاف مضاف الیہ الگ ہوتا ہے، اس میں مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر ہوتا ہے. اس میں بھی دو حصے ہوتے ہیں، پہلے کو مضاف کہتے ہیں دوسرے کو مضاف الیہ. لیکن ہم آج مضاف مضاف الیہ بالکل نہیں پڑھائیں گے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. آج ہم موصوف صفت پڑھ رہے ہیں. موصوف صفت میں دو لفظ ہوتے ہیں، پہلے کو موصوف کہتے ہیں دوسرے کو صفت. صفت کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں اور دونوں چار حالتوں میں چار باتوں میں ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. واحد تثنیہ جمع ہونے میں، مذکر مؤنث ہونے میں، زبر زیر پیش کے حال یا اسٹیٹس کے ہونے میں، اور مذکر یا مؤنث کے ہونے. یہ باتیں یاد رکھیے گا. یہ باتیں یاد رکھیں گی تو موصوف صفت کی آپ کو صحیح سے پہچان ہو جائے گی. اگلا جملہ ہے التفاح فاکہٌ. التفاح فاکہٌ یہ اپنے آپ میں ایک مکمل جملہ ہے. التفاح سیب، فاکہٌ فروٹ ہے. دیکھیے اگر آپ بلینک کو ہٹا دیں انگلش والے سے بھی ایپل از اے فروٹ، یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے. لیکن ہم یہاں پر سینٹینس تو پڑھ ہی رہے ہیں لیکن سینٹینس میں ہم موصوف صفت پڑھ رہے ہیں، فریز پڑھ رہے ہیں، ڈسکرپٹیو فریز. انگلش میں اس کو ڈسکرپٹیو فریز کہتے ہیں، اور عربی میں مرکب توصیفی یا موصوف صفت کہتے ہیں. الفاکہہ التفاح فاکہٌ. اب بلینک کو بھرنا ہے. سیب کیسا ہے؟ یہاں آپشن ہے لذیذتن، مفیدتن، حلوتن بھی ہو سکتا ہے، میٹھا ہے، فائدے مند ہے، ڈیلیشس مزیدار ہے. ذرا کوئی فل کر کے اس کا ترجمہ کیجئے آپشن 1 کو. التفاح فاکہٌ لذیذ. فا کی حتن ہے اصل میں، وہ فا کی حتن اس میں تا رہ گیا ہے. فا کی فاکہۃ تو لذیذۃ. لذیذتن. التفاحۃ فاکہۃ. فاکہن بھی ہوتا ہے فاکہۃن بھی ہوتا ہے، لیکن اگر ہم یہاں پر فاکہۃن لگائیں گے
तब लजीजतुन लगेगा, ये याद रखिएगा। इसमें शायद लिखाई की कुछ कमी रह गई है। तो बहरहाल तर्जमा कीजिए, तर्जमा क्या होगा? सेब, सेब एक सेब डिलीशियस। लजीज फल है। सेब मजेदार फल है, ये वो जुमला है जिसमें सिफत का तर्जमा बाद में किया जा रहा है। अत्तुफ़ाहु फाकिहुन लजीजतुन, मजेदार सेब, मजेदार फाकिहुन, फल, मजेदार फल सेब है। हमारे यहाँ इस तरह नहीं बोलते हैं, सेब मजेदार फल है। क्योंकि ये स्लाइड जो है वो इंग्लिश से उर्दू अरबी बनाई गई हैं, इसलिए ये परेशानी आ रही है। असल में ये उर्दू टू अरबी नहीं है, इंग्लिश टू अरबी है। तो बाजी ये फाकिहुन आएगा या फाकिहतुन आएगा? दोनों ही तरह इस्तेमाल होता है, फाकिहुन भी होता है, फाकिहतुन भी होता है, लेकिन उसमें फिर अत्तुफ़ाहतु होगा। क्योंकि ऑप्शन को अगर आप देखें लजीजतुन, तो इसको फाकिहतुन आप मान सकते हैं, फाकिहतुन लजीजतुन, जी। है ना। इसमें थोड़ा सा कुछ कमी है, इसलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं ताकि लोग उसमें ना पड़े, शिकाल में ना पड़े। मुहम्मदुन तबीबुन, मोहम्मद डॉक्टर हैं। कैसे डॉक्टर हैं ये आपको बताना है। खबीरुन, कबीरुन, ज़कीयुन, तबीबुन, तय्यिबुन। खबीरुन एक्सपर्ट, कबीरुन सीनियर, ज़कीयुन समझदार ज़हीन, और तय्यिबुन अच्छे। मुहम्मदुन तय्यिबुन खबीरुन तबीबुन खबीरुन तबीबुन कबीरुन तबीबुन ज़कीयुन तबीबुन तय्यिबुन। तबीब मानी डॉक्टर और तय्यिबुन मानी अच्छा। मोहम्मद एक अच्छे डॉक्टर हैं, तो मोहम्मद एक समझदार ज़हीन डॉक्टर हैं, मोहम्मद एक सीनियर डॉक्टर हैं, मोहम्मद एक एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। ये सब में हम सिफत का तर्जुमा बाद में कर रहे हैं, और मौसूफ सिफत को इसलिए पहचानना, चार वजहों से कंपेयर करना इसलिए जरूरी है ताकि आप मुजाफ मुजाफ इलैहि से काके की वाला तर्जुमा ना करें। अल उसफूरु तायरुन, अल उसफूरु तायरुन, स्पैरो एक चिड़िया है। कैसी चिड़िया है? स्मॉल, सॉरी, सगीरुन लतीफुन ज़कीयुन जमीलुन। तायरुन सगीरुन, तायरुन परिंदे को कहते हैं। अलुस्फूर स्पैरो या बया को कहते हैं, जो छोटी सी चिड़िया होती है, चिड़िया चिरौंटी जो होते हैं, गौरैया भी कहते हैं, बया भी कहते हैं उसको। अलुस्फूर तायरुन सगीरुन, एक छोटी चिड़िया है। तायरुन लतीफुन, एक क्यूट सी, एक प्यारी सी चिड़िया है। तायरुन ज़कीयुन, एक ज़हीन चिड़िया है, बहुत ज़हीन चिड़िया मानी जाती है क्योंकि उसका घोंसला बहुत ही अच्छा होता है, उसमें बच्चों के झूलने का भी इंतजाम होता है। तायरुन जमीलुन, खूबसूरत चिड़िया है अलुस्फूर। यहाँ की चिड़िया तो बहुत खूबसूरत नहीं होती, लेकिन हम राजस्थान गए थे अभी छुट्टियों में, तो हमने वहाँ देखा, वहाँ की स्पैरोज भी बहुत ज्यादा कलरफुल, बहुत अच्छी थी। क्योंकि हम हिली एरिया के करीब थे, तो शायद वहाँ पर नेचुरल चीजें ज्यादा थी, तो वो बहुत कलरफुल थी। कोई पिंक कलर की थी, उसका जो चेस्ट था कोई पिंक कोई येलो, बड़ी हैरत हो रही थी। और इतने सारे उनके नेस्ट थे कि उस जगह को देखकर उन लोगों ने बाकायदा बना रखा था जिस होटल में थे हम, माशाल्लाह। तो हो सकता है उसी मुनासिबत से हमारे अतराफ में यहाँ पर तो बहुत आम रंग होता है, खाकी सा कुछ। अलगरज अना मुदर्रिसुन, मैं टीचर हूँ। कैसा टीचर हूँ या कैसा उस्ताद हूँ? या जदीदुन मुअहलुन खबीरुन मुसाइदुन, क्वालिफाइड। जदीदुन न्यू, मुअहलुन क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड, खबीरुन मुसाइदुन असिस्टेंट, हेल्पर टीचर, मुसाइदुन, ये सब लगा सकते हैं। और मुदर्रिसुन के हिसाब से अगर यहाँ पर मुदर्रिसतुन कोई फीमेल टीचर होता तो जदीदतुन, मुअहलतुन, खबीरतुन, सिफत में सबके साथ ता लग जाता, मुसाइदतुन। उम्मीद है ये आपके सबके समझ में आ गया होगा। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। ये हम मौसूफ सिफत पढ़ रहे थे, और ये लेसन 38 आज मुकम्मल हो गया। इसके बाद फिर नई स्टोरी और नए सबक के साथ इंशाल्लाह सैटरडे में क्लास को शुरू करेंगे। ये समझ में आ गया है सबको? कोई इश्काल तो नहीं है? खामोशी के दो मतलब हैं, या तो बहुत अच्छा समझ में आ गया या बिल्कुल नहीं समझ में आया। और जवाब जी नहीं बाजी आया समझ आ गया। जी, समझ में आ गया।
वैसे माशाल्लाह जिस तरह से आप लोग जवाब देते हैं उससे तो अंदाजा यही होता है कि समझ में आ रहा है। अच्छा, हमने पिछली बार ये बताया था कि पिछला जो हमने सबक पढ़ाया है उसमें से एक टेस्ट ले लें। क्या ख्याल है आप लोगों का? जी बाजी ले जी लीजिए। मैम ले लीजिए। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह सैटरडे में आपको बता देंगे उस सबक में आपको क्या क्या करना है, या आप लोग भी मशवरे दे सकते हैं ग्रुप पर। उसको अच्छे से पढ़ मैम लीजिएगा, टेस्ट कैसे उसके लेंगे? अल्फाज वही बता रहे हैं कि उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके अल्फाज मायने देख लीजिए, और जो भी आप उसमें मेहनत तैयारी कर सकें कर लीजिए। एक बार रैंडम टेस्ट लेकर देखते हैं, क्योंकि जो क्लास में हम सवाल करते हैं उमूमन वो सारे जवाब तो आपको आते हैं। हाँ, इतना बता देते हैं कि टेस्ट बहुत आसान लेंगे, पहला टेस्ट बहुत आसान होगा इंशाल्लाह, लेकिन शिरकत सबको करनी है टेस्ट में। जी बाजी। ठीक है, आज के लिए बस इसी पर इक्तफा कर लेते हैं इंशाल्लाह। सैटरडे में बताइए, टेस्ट सैटरडे में देंगे या वेंसडे में देंगे? भाई सैटरडे में ले लीजिए। सब लोग, बाकी लोग भी बताइए, जो अग्री नहीं है वो बोल दीजिए, सभी की शिरकत मैम जरूरी है। सैटरडे जी में ले मैम, लीजिए। वेडनेसडे में ले लीजिए, सैटरडे को हमारी Then- क्लास। अच्छा, सुमैया जो है ये कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, तो इसलिए इनको इनके लिए थोड़ा मुश्किल है सैटरडे में, इसलिए वेंसडे शिफ्ट कर रहे हैं इस टेस्ट को। बताइए, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं बाजी नहीं मैम ठीक है। ठीक। जी मैम, शुक्रिया। जी, जज़ाकल्लाह खैर।